ایک گاؤں میں ایک لڑکا علی رہتا تھا۔ علی بہت ایماندار اور نیک دل تھا۔ وہ روزانہ اپنے گاؤں کے بازار میں ایک دودھ والے کے ساتھ کام کرتا تھا اور اپنا روزمرہ خرچہ نکالتا تھا۔ ایک دن دودھ والا علی کو ایک بڑی بالٹی دودھ کے ساتھ قریبی شہر بھیجتا ہے تاکہ وہ دودھ وہاں بیچ سکے۔ علی نے دودھ لے کر شہر کا رخ کیا۔ راستے میں علی کو ایک شخص ملا جس نے کہا، علی، اگر تم اس دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو تو تمہیں زیادہ پیسے مل سکتے ہیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ ایسا کرنے سے مجھے زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ علی دودھ لے کر بازار پہنچا اور ایمانداری سے بیچ دیا۔ اللہ نے علی کی ایمانداری کا ایسا انعام دیا کہ ایک رئیس آدمی اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایماندار ہو، کیا تم میرے فارم پر کام کرنا چاہو گے؟ میں تمہیں اچھے پیسے دوں گا۔ علی نے خوشی خوشی یہ پیشکش قبول کی۔ چند ہی دنوں میں علی کے حالات بدلنے لگے۔ وہ بہتر زندگی گزارنے لگا اور اپنے والدین کی مدد کرنے لگا۔ کہ ایمانداری ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے، اگرچہ فوری طور پر ہمیں اس کا انعام نہ بھی ملے، اللہ ہماری نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کوا بہت بھوکا تھا۔ اسے کھانے کی تلاش تھی۔ تلاش کرتے کرتے اسے ایک روٹی کا ٹکڑا مل گیا۔ وہ خوش ہو کر اسے اپنی چونچ میں پکڑ کر اڑنے لگا تاکہ کسی پرسکون جگہ جا کر آرام سے کھا سکے۔ راستے میں ایک لومڑی نے کوا دیکھا۔ لومڑی چالاک تھی اور اس نے سوچا کہ یہ روٹی کسی طرح حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کوے کے قریب گئی اور میٹھی آواز میں بولی، واہ کوا بھائی، آپ کتنے خوبصورت ہیں اور آپ کی آواز کتنی پیاری ہے، کیا آپ مجھے اپنا گانا سنائیں گے؟ کوا خوش ہو گیا کہ لومڑی اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اس نے اپنی چونچ کھولی تاکہ کیں کیں کرے، لیکن جیسے ہی اس نے چونچ کھولی روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ لومڑی نے فوراً وہ روٹی اٹھائی اور بھاگ گئی۔ کوا خالی چونچ کے ساتھ دیکھتا رہ گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ اور چاپلوسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ تعریف کرتے ہیں ان کے ارادے ہمیشہ نیک نہیں ہوتے۔ ایک دن جنگل میں ایک کوا اور کبوتر بہترین دوست بن گئے۔ دونوں روزانہ ایک ساتھ کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے۔ ایک دن شکاری نے آ کر جال بچھا دیا۔ کبوتر اس جال میں پھنس گیا اور زور زور سے پھڑپھڑانے لگا۔ کوا سمجھ گیا کہ کبوتر مصیبت میں ہے۔ اس نے فوری طور پر منصوبہ بنایا۔ وہ شکاری کے قریب گیا اور زور سے کیں کیں کرنے لگا تاکہ اس کی توجہ ہٹ جائے۔ شکاری کوا پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا اور اس دوران کبوتر نے جال توڑنے کی کوشش کی۔ کوا شکاری کو کافی دیر تک گھمانے کے بعد واپس آیا اور اپنے تیز چونچ سے کبوتر کا جال کاٹ دیا۔ دونوں دوست شکاری سے بچ کر بھاگ گئے اور اپنی دوستی کو مزید مضبوط کیا۔ دوستی ایک قیمتی رشتہ ہے اور مشکل وقت میں اپنے دوستوں کا ساتھ دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ لالچ، ایمانداری، دوستی اور نیکی کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد بہت شرارتی تھا اور اکثر جھوٹ بولتا تھا۔ ایک دن وہ مذاق میں گاؤں کے لوگوں کو زور زور سے پکارنے لگا، مدد کرو، شیر آیا، شیر آیا۔ گاؤں کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کی مدد کو آئے، لیکن وہاں شیر نہ تھا۔
वो सब नाराज होकर वापस चले गए। अहमद ने कई बार ऐसा किया और गांव के लोग समझ गए कि वो झूठ बोलता है। एक दिन वाकया शेर आ गया। अहमद ने डर के मारे मदद के लिए पुकारा, मदद करो। शेर आया, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात का यकीन ना किया। शेर ने अहमद की बकरियों को नुकसान पहुंचाया और अहमद को एहसास हुआ कि झूठ बोलने का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। इसने फैसला किया कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोलने से इत्मीनान ख़त्म हो जाता है और जब हमें वाकई मदद की ज़रूरत हो तो लोग हमारी बात का यकीन नहीं करते। एक दफ़ा का जिक्र है, एक किसान का बेटा अली बहुत काहल था। वो दिन भर आराम करता और काम करने से कतराता था। एक दिन किसान ने अली को कहा, बेटा ज़मीन में मेहनत करो वरना हम भूखे मर जाएंगे। अली ने सोचा कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वालिद के इसरार पर वो खेत में काम करने लग गया। दोनों की मेहनत के बाद ज़मीन पर फसल उगाई। फसल इतनी अच्छी थी कि अली हैरान रह गया। उसने समझ लिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, कि मेहनत करने से कभी नुकसान नहीं होता और मेहनत का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। एक दिन एक कुत्ता गोश्त का टुकड़ा मुंह में लेकर दरिया के किनारे जा रहा था। रास्ते में उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि पानी के अंदर दूसरा कुत्ता है जिसके पास बड़ा टुकड़ा है। लालच में आकर उसने पानी में छलांग लगा दी ताकि दूसरा टुकड़ा ले सके, लेकिन जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई उसका अपना टुकड़ा भी बह गया। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे पास है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो बहुत दानिशमंद थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और मशवरा लेते। एक दिन एक नौजवान आया और कहा, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बुजुर्ग ने मुस्कराकर कहा, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करो और देखो कि तुम्हारे दिल को सुकून कैसे मिलता है। नौजवान ने ऐसा ही किया। उसने अपने पड़ोसियों की मदद की और गरीबों को खाना दिया। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि इसके दिल का बोझ हल्का हो गया है और ज़िंदगी में सुकून आ गया है, कि दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है और ज़िंदगी में खुशी आती है। दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत बाग में एक चिड़िया और एक कबूतर रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर वक्त एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन शिकारी ने जाल बिछा दिया और चिड़िया उसमें फंस गई। वो ज़ोर ज़ोर से चहचहाने लगी। कबूतर ने अपनी दोस्त को मुसीबत में देखा तो फौरन मदद के लिए आया। कबूतर ने करीब जाकर सोचा और जाल को नोचना शुरू किया। उसकी मुसलसल मेहनत के बाद जाल टूट गया और चिड़िया आज़ाद हो गई। दोनों खुश होकर बाग में वापस आ गए और अपनी दोस्ती का शुक्र अदा किया। दोस्ती का मतलब एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहना है। सच्ची दोस्ती कभी मुश्किल में छोड़ती नहीं। एक जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत जालिम और लालची था। रोजाना जंगल के जानवरों को खा जाता था। एक दिन जानवरों ने मिलकर शेर से दरख्वास्त की, शेर बादशाह, हम आपको रोज़ एक जानवर बेच दिया करेंगे, लेकिन हमें परेशान ना करें। शेर ने ये बात मान ली। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि शेर को सबक सिखाना चाहिए। वो जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर गुस्से में डांटने लगा, तुम देर से क्यों आए? खरगोश ने कहा, रास्ते में एक शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया। शेर ने कहा, दूसरा शेर कहाँ है, मुझे ले चलो। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, वो शेर कुएं में है। शेर ने झांक कर कुएं में देखा तो अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझा। गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। खरगोश खुशी खुशी वापस आ गया और सब जानवर आज़ाद हो गए।
ظلم اور لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔